ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. Today we'll be chanting Atma Shatkam or Nirvana Shatakam. I shall share the script on the screen. ಇದನ್ನು ಆತ್ಮ ಷಟ್ಕಂ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಧ್ಯಾನದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇವು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಪಠಿಸಬಹುದು. मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तनिनाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न वै व्योमभूमिः न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न वै प्राणसंज्ञा न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुः न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे रागद्वेषौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थः न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थः न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पः निराकाररूपः विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तेर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭಜನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಜನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಹ್ಮ್. देहि देहि शरदे ज्ञानं देहि सर्वदे प्रेम रूपिणि शारदे योगं देहि सर्वदे बुद्धिरूपिणि शरदे मोक्षं देहि सर्वदे देहि देहि शरदे ज्ञानं देहि सर्वदे हंसवाहिनि हंसनादिनि हंसरूपिणि शारदे
ಶಾರದೆ ಜಯ ಶಾರದೆ ಜಯ ಶಾರದೆ ಜಯ ಶಾರದೆ. ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಶರದೆ. ಜ್ಞಾನಂದೇಹಿ ಸರ್ವದೇ. पूर्णचन्द्रकलास्वरूपिणि पूर्णयोगिनि शारदे. शारदे जय शारदे जय शारदे जय शारदे. देहि देहि शरदे. ज्ञानं देहि सर्वदे. ज्ञानं देहि सर्वदे. ज्ञानं देहि सर्वदे. श्री शारदा माता की जय. सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय. हर हर नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव शंभो. ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಭೃಗುವಾಸರ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ, 197ರವರೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ. ಸ್ವಯಂ ಪರಿಚ್ಛೇದಮುಪೇತ್ಯ ಬುದ್ಧೇಃ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದೋಷೇಣ ಪರಂ ಮೃಷಾತ್ಮನಃ. ಸರ್ವಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಪಿ ವೀಕ್ಷತೆ ಸ್ವಯಂ. ಸ್ವತಃ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಮೃದೋ ಘಟಾನಿವ.
उपाधिसम्बन्धवशात् परात्मा क्षुपाधिधर्मान् अनुभाति तद्गुणः अयो विकारानविकारिवन्हिवत् सदैकरूपोऽपि परः स्वभावात् शिष्य उवाच भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः तदुपाधेरनादित्वात् नानादेर्नाश इष्यते अतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्यो भवति संसृतिः न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद। श्रीगुरुरुवाच सम्यक् पृष्टं त्वया विद्वन् सावधानेन तच्छृणु। प्रामाणिकी न भवति भ्रान्त्या मोहितकल्पना। ಏನು ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವ. ಯಾಕದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ. ಭ್ರಾಂತಿಂ ವಿನಾ ತ್ವಸಂಗಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಸ್ಯ ನಿರಾಕೃತೇಃ ನ ಘಟೇತಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧಃ
ನಭಸೋ ನೀಲತಾದಿವತ್. ತ್ವಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟೋರ್ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಸ್ಯ ತ್ವಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟೋರ್ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಸ್ಯ प्रत्यग्बोधानन्दरूपस्य बुद्धेः भ्रान्त्या प्राप्तो जीवभावो न सत्यः। मोहापाये नास्त्यवस्तु स्वभावात्। यावद्भ्रान्तेस्तावदेवास्य सत्ता। मिथ्या ज्ञानो जृम्भितस्य प्रमादात्। रज्ज्वां सर्पो भ्रान्तिकालीन एव। भ्रान्तेर्नाशे नैव सर्पोऽपि तद्वत्। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ದೊರಕಬಹುದು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಭ್ರಾಂತಿ ತೊಲಗುವುದೋ ಆಗ ಮುಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಯೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಲವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲೇ, ಮಾಯೆಯಲ್ಲೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಪದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡುವ. ಹಿಂದಿಯ ಭಾವಾನುವಾದ. ಜೈಸೆ भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता है. It exists only so long as the delusion lasts, being caused by indiscrimination due to delusion. The rope is supposed to be the snake only so long as the mistake lasts, and there is no more snake when the delusion has vanished. Similar is the case here. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡಿ. ರಜ್ವಾಂ ಸರ್ಪ ಭ್ರಾಂತಿಕಾಲೀನ ಏವ ಭ್ರಾಂತೇ ನಾಶೇ ನ ಏವ ಸರ್ಪ ಅಪಿ ತದ್ವತ್. ನಮಗೆ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾವಲ್ಲ ಅದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಗ್ಗವೇ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಳಿದನೋ ಏನೋ, ಆ ಒಂದು ಹಗ್ಗದ ಒಂದು ಎಳೆ ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಚ್ಚಿರಬಹುದು. ನಾನೇನಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾವೇ ಕಚ್ಚಿದೆ ನನಗೆ, ಹಾವಿನ ತರವೇ ಇತ್ತು, ಹಾವೇ ಅದು, ಹಾವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆ ಕಚ್ಚಿದೆ? ನನಗೆ ವಿಷ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ.
ಆ ಭಯ, ಆತಂಕ, ಆ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ತುಳಿದಿದ್ದು ಹಾವಲ್ಲ, ಹಗ್ಗ. ನೋಡು, ನಾನು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ಅಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಬೆಳಕು ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ ನಿನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಾ, ಖಚಿತವಾಯ್ತಾ, ಇದು ಹಾವಲ್ಲ, ಇದು ಹಗ್ಗ. ಓಹೋ, ಹೌದು ಹೌದು, ಹಗ್ಗವೇ ಇದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ತುಳಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ. ಕಚ್ಚಿತೋ ಏನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಭ್ರಮೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ಈ ಜೀವ ಭಾವದ ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಯೆ ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯು ತೊಲಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಗುರುಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾದಿತ್ವಮವಿದ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ತಥೇಷ್ಯತೆ ಉತ್ಪನ್ನಾಯಾಂತು ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಅವಿದ್ಯಕಮನಾದ್ಯಪಿ ಪ್ರಬೋಧೆ ಸ್ವಪ್ನವತ್ ಸರ್ವಂ ಸಹ ಮೂಲಂ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಆಗಲೇ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹಾವನ್ನು ಭ್ರಮಿಸಿ ಭಯ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತ, ಯಾವಾಗ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು, ಭಯ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು उदाहरण, लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्याजनित जीव भाव का नाश हो जाता है. लेट्स सी द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस. Oh, they have left out one line here in the Hindi version. In the Sanskritam, they have put the line over here. Okay, let us complete the verse and then again we'll go back to English. Please repeat again. Mm. Anaditvamavidyaya karyasyapi tatheshyate उत्पन्नायान्तु विद्यायाम् अविद्यकमनाद्यपि प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वम् सह मूलं विनश्यति. अनाद्यपीदन्नो नित्यम् प्रागभाव इव स्फुटम् अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः. ಆ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅವಿದ್ಯಾ or nescience and its effects are likewise considered as beginningless, but with the rise of vidya or realization, the entire effects of avidya, even though beginningless, are destroyed together with their root, like dreams on waking up from sleep. It is clear that the phenomenal universe, even though beginningless, is not eternal, like
previous non-existence. The root is avidya, previous non-existence, pragabhava, a term of Hindu logic. When we say a thing comes into being at a definite point of time, we imply also that there was non-existence of that particular thing prior to the moment of its birth. And this non-existence is obviously beginningless, but it ceases as soon as the thing comes into being. Similarly, avidya, which means absence of vidya or knowledge, even though beginningless, disappears when realization occurs, when realization comes. Very, very beautiful verse. ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವದ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾನು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆಯೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿಕೊಂಡಿರುವೆನೋ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲೇ. ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ವು ಈಗ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು, ನಾವು ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಆಗತ್ತೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕನಸು ದಿಟ, ಕನಸು ನಿಜ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು, ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ, ಎಚ್ಚರವಾದ ಕೂಡಲೇ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಅದು, ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಡದ್ದು, ಅವನು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಹಡಗು ಮಡಚಿಕೊಂಡಿತು, ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಳುಗಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. 300-400 ಜನ ಇದ್ರು ಆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರದ ಪಾಲು. ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸುತ್ತ ನೀರು, ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಕುತ್ತಿಗೆವರೆಗೂ ನೀರಿದೆ. ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏದುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಳುಗಲಿದ್ದೇನೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ. ಅರರೆ, ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕನಸು, ನನ್ನ ಭ್ರಮೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಯ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀರಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ ಸ್ವಪ್ನವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಆ ಪಲಂಗ, ಆ ಒಂದು ಮಂಚ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹಡಗು ಮುಳುಗಿದ್ದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದು ಭ್ರಮೆ, ಕನಸು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಭಾವ ಅನಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶರೀರದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮನಗಂಡಾಗ,
ಜೀವಭಾವ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮಭಾವ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.